four members of panelists. One is a senior line member, Allam Reddy Gar. He's a Sangha Reddy. He's a senior faculty of commerce. He did several academic coordinator, NSS program officer, and he practically knows what is education services in schools and in higher education. The Allam Reddy Garu, welcome. Now, second one is a Dr. Chaitanya. She is a principal of Vijaya School of Business Management. She is a doctorate, well known, is a commendable principal and in management education. And third one is a Dr. Sanjay Kumar, is an associate professor. Is a welcome Sanjay Garu. Is a working in a TKR college in Karmangat. He is also is a faculty of management. Is a good have soundful is a research knowledge and is a just 7 months a line baby. Is only he actually started his career is from July 1st. So once again, he's committed to Jain, but he don't know. But actually, we invited, he's accepted to once, especially thanks to Dr. Sanjay Kumar. And another line hero is a Dr. Pawan Chakravarti, is English faculty, is a trainer, is a good talented guy, is a 2 years old lineism. Is a except Allam Reddy, these all are 2 years, less than 2 years age of lineism. Once again, thanks to all people. We have to participate. And welcome once again all today's education services by Lions Club. Lions Club ద్వారా విద్యా సేవలు ఏ విధంగా చేయొచ్చు, మనకి ఇంకా ముందుకు ఏ విధంగా పోవాలనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ఈజ్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ గవర్నర్. Now first question, sir, I am coming to Allam Reddy Garu. What is the education? Hello, Anna. Sir. Allam Reddy sir. Good afternoon to all. Good afternoon. Allam Reddy sir, are you ready now? Sir, good afternoon to all. Yeah. Sir, good afternoon, sir. I am Allam Reddy, lecturer in commerce, Government Degree College, Patancheru. Actually, ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి పదానికి చాలా విపరీతమైనటువంటి అర్థం ఉంది. పెద్దలు చాలా మంది ఉన్న దగ్గర నేను మాట్లాడడం కొంచెం ఇబ్బందికరమైనప్పటికీ కూడా చిన్నగా అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పిల్లాడిలో ఉన్నటువంటి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి శక్తుల్ని బయటికి తీయడమే నేను విద్యగా భావిస్తాను. ఆ అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి శక్తులను బయటికి తీయడం కోసం మనం Thank you, Allam Reddy sir. Thank you. So coming to Dr. Sanjay Kumar. Dr. Sanjay Kumar. Yes, sir. What is education? Sir, education is nothing but it is bringing a positive change in the behavior of other through transmission of knowledge and skills. Okay, wonderful. Now coming to over to Dr. Pawan Chakravarti garu. Sir, as Dr. Allam Reddy Garu and Dr. Sanjay Garu has rightly said, education is bringing the transformation in the society. సమాజంలో పరివర్తన తీసుకొచ్చి సమాజ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే అది మనం ఎడ్యుకేషన్ గా భావించవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ పవన్ చక్రవర్తి గారు బ్రీఫ్ గా చెప్పినందుకు. నౌ ఓవర్ టు డాక్టర్ చైతన్య మేడం. ఈ ఉద్దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? So first of all, అందరికి all the guests on this DAS virtual platform, very good evening అండి. So according to me, education means అంటే acquiring knowledge, skills, values అంటే inculcating values, beliefs, మన కల్చర్ ని పిల్లలకి ఇంపార్ట్ చేయడమే ఎడ్యుకేషన్ సార్. That's what I believe. Okay, madam. Thank you. Wonderful. So you gave the wonderful definition. Everybody knows, but once again you remember actually everyone is remembering what is the education. So now another second question we have to ask. We have to go to Sanjay Kumar. You can give what are the education services conducting by Lions Club? Only 3. Don't go more than 3. Only 3. Sir, Lions Club International, especially the Hyderabad club is doing wonderful job. They have adopted the school. They are pioneer in distributing free books
and also they are helping students by conducting like programs, free programs in the college and school campuses. గుడ్ వండర్ఫుల్ ఇస్ యువర్ జూనియర్ లైన్ అయినా కూడా బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. నా ఓవర్ టు పవన్ చక్రవర్తి, మీ ఉద్దేశంలో ఇంకా ఈ 3 కాకుండా ఇంకా కొన్ని 3 ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఏంటి? సార్, లయన్స్ క్లబ్ చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు సమాజ హితం కోసము. అందులో 1,00,000 మందికి రీచ్ అయిన స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, స్టూడెంట్ టాలెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు క్లాడ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాము, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అలాగే ఇంకా చూసుకుంటే మనం స్కూల్స్ని దత్తత తీసుకోవడము, అక్కడ వాళ్ళకున్న కొరతల్ని తీర్చడము. ఇంకా లయన్స్ క్వెస్ట్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉన్నది, దాని ద్వారా కూడా యువతలో మార్పుకు చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఓకే థ్యాంక్ యూ. చైతన్య మేడం గారు, Sir. మీరు చెప్పండి. Sir, I go with both Sanjay sir and Pawan Chakravarti sir. So what Lions Club is going to do is means education anante only imparting knowledge kaadu sir. There are 3 basic pillars untai manaku education services lo. So infrastructural development okati, teaching methodologies okati, facilitation okati. ఈ 3 కూడా లయన్స్ క్లబ్ చేస్తుంది. అండ్ స్పెసిఫిక్ గా సార్ వాళ్ళు చెప్పారు ఏం చేస్తాము అని అన్నది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ జనరల్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ విత్ లయన్స్ క్లబ్ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం, వండర్ఫుల్. నౌ అల్లం రెడ్డి సార్, మీ ఉద్దేశంలో మనం ఇంకా ముఖ్యమైన అనదర్ ఈ 3 చెప్పినే కాకుండా మనం ఇంకా అడిషనల్ గా ఏమేం ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు? సార్ ఒకటి ఏంటంటే, ఈ డిగ్రీ పిల్లలు, ఇంటర్ డిగ్రీ పిల్లలకు మోటివేషనల్ క్లాస్ ఇచ్చేసినట్టుంటే మంచి సిటిజన్ గా తయారు చేసే అవకాశం ఒకటి ఉంటుంది సార్. మోటివేషనల్ క్లాసెస్ అంటే మనం మంచి స్కిల్డ్ పర్సన్ తీసుకొచ్చి సొసైటీకి ఎట్లా సర్వ్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది, ఏ సర్వీస్ లో పోతే ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేసినట్టుంటే వండర్ఫుల్ గా మంచి సిటిజన్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. అలాగే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళతో పోలిస్తే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బీదరికంతో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకు ఫీజులలో కానీ పుస్తకాల రూపంలో కానీ అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది, అదొకటి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం కొంతవరకు ఈ శానిటైజేషన్ వీటి కోసం చేస్తున్నప్పటికీ మన వంతుగా కూడా అవసరం ఉన్న చోట వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ పిల్లలకు మౌలిక వసతులను చిన్నప్పటి నుంచే మంచి విద్యను అందించడానికి అవసరమైన వసతులను కలుగజేయడానికి కోసం ఇందాక చెప్పినట్టుగా అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఉత్తమమైనటువంటి. వీలైతే మనం ఒక మంచి స్కూల్ను మన తరఫున కూడా ఒకటి తయారు చేసి ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పగలిగే అవకాశం ఉంటే అదొకటి కూడా ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన సార్, నా ఆశ. థ్యాంక్ యూ గుడ్ సజెషన్. ఇస్ ద పెద్దలు ఉన్నారు అందరూ, మనం కూడా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా ఒక స్కూల్ పెట్టేసి కొంతమందిని ఆల్రెడీ మన 320Dకి సంబంధించిన వాళ్ళు నియర్ గా అంటే మన 320D లోనే కర్ణాటక బార్డర్ రాయచూరులో కండక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఆల్రెడీ మన లిటరేచర్ లో ఉన్నది. సో కాబట్టి ఇంకా కూడా అటువంటి ప్రయత్నం ఛాన్స్ అవకాశం ఉంటే, ఇంతకుముందు మన నరసింహారెడ్డి సార్ చెప్పారు, వాళ్ళ సహాయం ఉంటే తప్పకుండా మనము వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోయి చేయడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంతే విధంగా ముఖ్యంగా మన లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఒక ముఖ్యంగా ఒక పదం ఉంటుంది, దాన్ని లైన్ ఫెస్ట్ అంటాం. లైన్ ఫెస్ట్ అంటే ఏంటి డాక్టర్ సంజయ్ గారు? సారీ పవన్ చక్రవర్తి సార్. లయన్ క్వెస్ట్ అంటే యువతలో లైఫ్ స్కిల్స్ ని పెంపొందించటం. అంటే యువతకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, వాళ్ళ అకాడమిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటే కాదు, అకాడమిక్ ఇంటెలిజెన్స్ తో పాటు ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ప్రొఫెషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫినాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అట్లాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల అంశాలలో వాళ్ళలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందిస్తూ, అట్లాగే సమాజంలో ఉన్న రుగ్మతలకు అంటే ఇప్పుడు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలను కాకుండా వాళ్ళను చైతన్యవంతులు చేయడమే ఈ లయన్స్ క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అందులో మన లయన్స్ క్లబ్ ఒక చాలా సర్వతోముఖాభివృద్ధిగా చాలా మంచి పాత్ర పోషిస్తున్నారు అని తెలియజేయటకు నేను సంతోషిస్తున్నాను.
థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ గారు పవన్ చక్ర. ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ అయినా తెలుగు స్పష్టంగా మాట్లాడి తెలుగు పదాలకు మనం పూర్తిగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. మా చైతన్య మేడం గారు మీరేమంటారు? వాట్ ఇస్ ద లైన్ క్వెస్ట్? The Lion Quest is a youth directed program, sir, where we'll try to impart ante valla lopala skills, knowledge, attitude ni develop chese program. So basic ga idi vachesi social emotional learning antam manam dini. సో ఆ సోషల్ ఎమోషనల్ లెర్నింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. పిల్లలకి వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ బికమ్ అ రెస్పాన్సిబుల్, అంటే బిల్డింగ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అనేది లయన్స్ క్వెస్ట్ మెయిన్ ఉద్దేశము. సో సోషల్ అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము, దాని ద్వారా వాళ్ళు సెల్ఫ్ మేనేజ్ గా అయ్యేటట్టు చేయడము, మేకింగ్ దెమ్ మేక్ అ రెస్పాన్సిబుల్ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేయడము, విత్ విచ్ రిలేషన్షిప్ స్కిల్స్ ని బిల్డ్ చేయడము అండ్ సోషల్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేసి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సిటిజన్ లాగా ప్లస్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ విత్ అకౌంటబిలిటీని బిల్డ్ చేయడమే లయన్స్ క్వెస్ట్ మెయిన్ ఉద్దేశము. అండ్ వీఆర్ ఇన్ టు దాట్, సార్. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. సో చాలా మంది విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలని చెప్పినారు. సో గో టు అల్లం రెడ్డి సార్. మీ ఉద్దేశంలో లైన్ క్వెస్ట్, సీనియర్ లైనిజం లైన్ లో ఉన్నారు మీరు, మీ ఉద్దేశంలో లైన్ క్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఏమన్నా చేశారా ఇంతకుముందు? అల్లం రెడ్డి సార్. అల్లం రెడ్డి సార్. ఓకే, ఈజ్ బిజీ విత్ అదర్ వర్క్. అల్లం రెడ్డి సార్, యూర్ ఇన్ లైన్ సార్. హలో, మీరు మ్యూట్ ఏం చేసుకోవచ్చు సార్, అన్మ్యూట్ లో ఉండొచ్చు. చెప్పండి సార్, వాట్ ఇస్ ద లైన్ క్వెస్ట్? ఇంతకు ముందు మనం చేసిన లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పండి సార్. మేము అంటే విద్యార్థులకు బాధ్యత, రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ గా ఎదగడానికి కోసం మా దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చిన సార్ డిగ్రీ కాలేజీలలో. అంటే ఈ రోజున విద్య అంటే డబ్బును సంపాదించేటటువంటి దానిగా మారుతుంది. అట్లా కాకుండా బాధ్యత కలిగి తన వంతు పాత్ర కదా దేశాన్ని కూడా చేయగలిగేటట్లుగా డబ్బు సంపాదించాలి, కానీ రీఇన్వెస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చేయాలి, సొసైటీకి చేసే విధంగా మనం లయన్స్ క్వెస్ట్ ద్వారా కొంతమంది మార్చగలిగితే ఒక దేశానికి మంచి పౌరులను అందించగలుగుతాం సార్. మరి అటువంటి రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ గా తయారు కావడానికి అవసరమైనటువంటి ఈ మోటివేషనల్ క్లాసెస్ ను మనం ఇప్పించగలగాలి. వెరీ గుడ్. This is a wonderful quest program by international. Already lots of people they are serving actually towards the line educational students. Now over to Sanjay garu. Sir, what is line quest? Sir, Lions Quest, if you see globally, so many programs have been conducted for the development of youth, bringing out a big social and emotional change in their character, and conducting practical activities so that such as team building and so many games I manage, so many games, emotional games have been been conducted, and plays has been done, role playing, and such activities which are practical oriented. Apart from book learning, these are the practical programs which will bring inside change, emotional change in a child. Very good. This is a big program actually internationally. We have already in related is the one line quest 1,84,000 projects already. Maybe they have already benefited. So 6.3 million of people, they million hours we actually they served through towards education, and already that is the line quest is the program to reach young people skills necessary for everyday success. That is the main motto. You have to do learning to accept responsibilities. You have to do the communication properly. You have to setting goals. It's a very important program for actually for students, the needy people who are the needy people, the poor people. We have to create this actually. We have to utilize this program, international program. The wonderful is our panelists expressed clearly. Now, how to do the activities in education services by the Lions Club. Now over to Pavan Chakravarti. విద్యారంగంలో మన లయన్స్ క్లబ్ సేవ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉందండి. అట్లాగే మన లయన్స్ క్లబ్ 320D రీజియన్లో మన హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ కనుక చూసుకుంటే చాలా ప్రశంసనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కొన్ని స్కూల్స్ని దత్తత తీసుకొని అక్కడ లయన్ మెంబర్స్ని
ఏది కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్ కూడా దత్తత తీసుకొని ఆ స్కూల్లో ఉన్న అన్ని రకాల సౌకర్యాల లేమిని వాళ్ళ కొరతలను తీరుస్తూ పిల్లల్లో నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందిస్తూ చాలా ప్రశంసనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే ఇక ముందు కూడా కొనసాగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ చైతన్య మేడం గారు. సార్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ లైక్ అ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటాను సార్. మనకు ఏంటి అని అంటే మనకు చెప్పినట్టుగా ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా వెళ్ళాలి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ కి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు, అండ్ ఎవ్రీ లయన్ షుడ్ బిహేవ్ లైక్ అ ప్రోటోటైప్ సార్. అంటే ఒక ప్రోటోటైప్ లాగా డెవలప్ అయిపోయి, బికాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ప్లస్ ట్రైన్ చేసే కేపబిలిటీ ఉన్న బోల్డ్ మంది ఎక్స్పర్టీజ్ ఉంది మన దగ్గర. దాన్ని వాడుకొని ఎవ్రీ లయన్ అంటే అది లియోస్ కావచ్చు, మన క్యాంపస్ క్లబ్స్ కావచ్చు, అండ్ ఇండివిజువల్ లయన్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత వర్కింగ్ ప్రెషర్ లో ఉన్నా సరే వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రోటోటైప్ లాగా మనం చేసి ఆ ప్రోటోటైప్ కి ఏదన్నా ఒక ఎంగేజ్డ్ సర్వీస్ కనుక ఇస్తే, సో ఆటోమేటిక్ గా దట్ ప్రోటోటైప్ విల్ కమ్ అప్ విత్ బెటర్ ఎండ్ రిజల్ట్ అంటాను నేను. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ దాట్ వే. సో Okay, very good, madam. Very good. So, next now, Allam Reddy sir, what is your opinion? మీరు ఏమంటారు? మన ఉద్దేశంలో మనం ఇప్పటి చాలా వరకు రీచ్ అవుతా ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇది ప్రోగ్రామే మనం చెప్పేదాంట్లోనే రీటచ్ అంటే మళ్ళీ లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా విద్యా రంగానికి మన వంతు సేవలు చేయడానికి అయితే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి నీడి అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి దగ్గర ఫలానాన్ని మనం చెప్పేటట్టుగా ఉండదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతము, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరాలను బట్టి వసతులను పెంపొందించడానికి కోసం మన లయన్స్ క్లబ్లను ప్రేరేపించగలిగితే మనం చాలా వరకు లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ను చేయగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం. ప్రతి దగ్గర ఒకటే చేయడం అయితే అవసరం ఉన్నటువంటి గతంలో మనం మా గవర్నర్ గారు నోట్బుక్లు ఇచ్చారు, అది చాలా వరకు రీచ్ అయిపోయింది. అంటే ప్రతి దగ్గర లయన్స్ క్లబ్ నుంచి ప్రతిరోజు నోట్బుక్ చూసినప్పుడల్లా వాళ్ళు రాసుకుంటూ బీద పిల్లలు రాసుకుంటూ ఆ నోట్బుక్ లయన్స్ క్లబ్ అనేటటువంటిది. అట్లా నోట్బుక్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. కానీ వేర్వేరు దగ్గర ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి. ఆ అవసరాలను తీర్చగలిగేటటువంటి విధంగా మన సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అట్లా చేయగలిగినప్పుడే మనం లయన్స్ క్లబ్ను బాగా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, సర్వీసెస్ ను కూడా పెంపొందించగలుగుతాం. గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్ మోటివేషన్. సో సేమ్ కంటిన్యూస్ మీరు ఇంత చెప్పినందుకు నేను ఇంకొక ప్రశ్న మీకు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఏంటంటే మీరు పనిచేసే క్లబ్స్ ఎంత వరకు ఈ ఎడ్యుకేషన్ యాక్టివిటీ సర్వీసెస్ చేస్తా ఉన్నారు? క్లబ్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తా ఉందా? అందులో మీ రోల్ ఏ విధంగా ఉంది? సో చైతన్య మేడం. సార్ అబ్సల్యూట్లీ సార్. అంటే నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత చూసిన మన స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, ఇట్స్ హైలీ ఆర్టికులేటెడ్ అన్నమాట. అంటే మనకి వెల్ మెంటర్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు, చక్కగా పిల్లలకి చెప్పడము, ఒక మంచి డైరెక్షన్ ఇవ్వడము అవన్నీ చేస్తా ఉన్నారు. అండ్ పీపుల్ అంటే స్టూడెంట్స్ లో కూడా లాట్స్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సార్. ఆల్మోస్ట్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు పవన్ సార్ చెప్పినట్టుగా 1 lakh మెంబర్స్ ని రీచ్ కావడం ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ సార్. సో 1 lakh అనేది ఇట్ స్పీక్స్ ద వాల్యూమ్స్, ద లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ దట్ ద లయన్స్ క్లబ్ హ్యాస్ డన్ అని చెప్పేసి. అండ్ దానికి వెనకాల నుండి కరికులం ప్రిపేర్ చేయడం కావచ్చు, అండ్ దాన్ని ముందు నడిపించేసి అంటే ట్రైనర్స్ ని ట్రైన్ చేసుకుని వాళ్ళను మళ్ళీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో పంపించి వాళ్ళు వర్కౌట్ అయ్యేట్టుగా చేయడము, దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ వీ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ చెప్పాను కదా సార్ ఇంతకుముందు ఒక ప్రోటోటైప్ లాగా తయారు కావాలి ఎవ్రీ లయన్ అని చెప్పేసి. సో we promise that definitely in the coming future we will be doing that. And social service activities కూడా సార్ మేము చూసాము, అంటే బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అండ్ ఆల్. సో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే పిల్లల్లో చాలా డెవలప్ అయింది సార్. దాంతో లయన్స్ క్లబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ సర్వీస్ అండ్ ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ మోటో అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది సార్ పిల్లలకి. ఓకే సార్. అల్లం రెడ్డి సార్, మీ క్లబ్లు ఏ విధంగా రూరల్ లో ఏ విధంగా జరుగుతా ఉన్నాయి? రూరల్ క్లబ్లలో మేము స్కూల్స్ కు హై స్కూల్స్ అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఒక 5 స్కూల్స్ ను అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం. 5 స్కూల్స్ లో టీచర్స్ అవసరం ఉన్న దగ్గర ఒక దగ్గర టీచర్స్ ని ఇవ్వగలిగినాం.
పైసలు అవసరం, డబ్బులు అవసరం ఉండి బీద పిల్లలు ఉంటే డబ్బులు అవసరం ఉన్న దగ్గర ఫీజులు కట్టడానికి అవసరమైనటువంటిది ఇచ్చినాం. అలాగే సైన్స్ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ కు అవసరమైనటువంటి ఫర్నిచర్ ను హై స్కూళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అన్నిటికంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ లో ఒకసారి నేను NSS డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో 400 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఫంక్షన్ హాల్ లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం 7 days. ఎవ్రీ డే మన లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్స్ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేసినాం. అంటే 400 మంది పిల్లలు లయన్స్ క్లబ్ అంటే ఏందో, లయన్స్ క్లబ్ సర్వీసెస్ ఏందో వాళ్ళకు బాగా రీచ్ అయ్యేటట్లుగా చేయగలిగినాం. అలాగే గతంలో మామిడాల సీనన్న గారి ఆధ్వర్యంలో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ డిగ్రీ పిల్లలకి ఇప్పించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజంలో మా పాత్ర బాగుంది, ఇంకా మేము వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, ఆ వైపు మళ్ళాలే అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ను కూడా కండక్ట్ చేసిన. అలాగే ఆకేల గారి దాల సక్సెస్ మంత్ర అనే ప్రోగ్రాం తారా కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసి సుమారు 1200 మంది విద్యార్థులకు అవుట్ రీచ్, బయటికి వదిలిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏం చదవాలి, సొసైటీకి ఎట్లా ఉండాలి, ఎంత కష్టపడాలి అనే దాని మీద వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ను మేము ఇవ్వగలిగినాం. మరి పిల్లలందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఇదైనారు. అంటే మేము ఇంతవరకు చదువుకున్నది వేరు, మాకు ఈ ఒక్క రోజు ద్వారా మాకు చదువుకు అర్థం వేరు అనేటువంటిది అక్కడ అందించగలిగినాం. మరి అటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా అవకాశం వస్తే తప్పకుండా మేము చేస్తాం. మా క్లబ్ ఎప్పటి కూడా ముందు ఉంటది. మా క్లబ్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కూడా మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఎడ్యుకేషన్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్. మంచి స్పిరిట్ మిగతా చూసే ప్రతి ఒక్క లైన్ మెంబర్ కి ఒక స్పార్క్ వచ్చే విధంగా బాగా యాక్టివిటీ చేశారు, చెప్తా ఉన్నారు. నా సంజయ్ గారు, మీరు చిన్న లైన్ బేబీ అయినా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినవి మన క్లబ్ లో మీరు ఇంకా చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కొంచెం చెప్పాలి. సంజయ్ గారు. Sir, usually we focus on the regular schools and colleges while doing any help to them from the Lions International. But the main thing is that there is one underprivileged class also, like blind students, blind school, orphanage. Okay, there also you have the children who need support because they are not, NGOs also they are not able to raise those funds which they are supposed to do. So I think the Lion Club should reach to them also and try to help them, support them financially, support them through giving free education. Okay, spending a day with them, bring joy in their life. గుడ్ వండర్ఫుల్. చిన్నోడు అయినా కూడా బాగా కార్యక్రమాలు పాల్గొని ఇంకా ముందుకు పోవాలని ఆశిస్తూ నా ఓవర్ టు పవన్ చక్రవర్తి గారు. పవన్ చక్రవర్తి సార్. సార్ లైన్ లో ఉన్నాను సార్, చెప్పండి. యా, మీ క్లబ్ లో చేసే యాక్టివిటీస్. సార్, లయన్స్ క్లబ్ హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ లో నేను సుమారు 3 సంవత్సరాలుగా మెంబర్ని అని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. చాలా చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో నేను పర్సనల్ గా వెళ్ళి నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించడం మీద, సమాజంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా వాళ్ళు మెలగాలి అనే దాని మీద నేనే పర్సనల్ గా మెహదీపట్నంలో స్కూల్స్, చాలా కాలేజెస్ ని విజిట్ చేసి ట్రైన్ చేయడం జరిగింది. దాని ఫలితాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ పిల్లలు కేవలం ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సిటీలో ఎట్లా ఉంటుందో, చాలా ఇరుకు ప్రాంతాల్లో కాలేజెస్ ఉంటాయి, సరిగా వెంటిలేషన్ కూడా లేని కాలేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళు రకరకాలుగా ఎన్నో ఇబ్బందులతో ఉంటారు. అట్లాంటి దాంట్లో మనం వెళ్ళి సమాజం గురించి, సమాజంలో వాళ్ళ పాత్ర గురించి, బయట ఉన్న విద్యా అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు, ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి, వాళ్ళలో నైపుణ్యాన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలి అని వాళ్లకు తెలియజెప్పినప్పుడు చాలా సంతృప్తి కలిగింది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ముందుకెళ్తారు. థ్యాంక్ యూ పవన్ చక్రవర్తి గారు, వండర్ఫుల్. మీరు డైరెక్టర్ గా, నేరుగా, ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మీ క్లబ్లకు తోడ్పాటు ఉంటూ ఎంతో ముందుకు వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ బాగా ఇస్తున్నారు, సర్వీసెస్ యాక్టివిటీ ఇస్తా ఉన్నారు. సో ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఇంకా బాగా చేసేసి పిల్లలను, ఎందుకంటే పూర్వ విద్యార్థులను ముందుకోవాలని ఆశిస్తా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు మేడం ఒక ప్రోగ్రామ్ గుర్తు చేసింది, అదే స్టెప్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావడానికి దానికి కూడా మరొక
ముఖ్యమైన రాజమౌళి గారు ఉన్నారు. బాహుబలి 1, 2 మాదిరిగానే ఆ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ కారణము నాగరాజు గారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ దాని ఒక ఉద్దేశం స్టెప్ అంటే ఏంటి? నా అల్లం రెడ్డి సార్. What is the meaning of step program? Sir, you are in line. Sir. Lamreddy sir. సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. హలో, స్టెప్ వినిపిస్తుంది సార్. స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? గత సంవత్సరంలో, గత లైనిస్టిక్ ఇయర్ లో మనం చాలా మంది చాలా ప్రోగ్రామ్ చేసాము. 1,00,000 మంది దాటి చాలా సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక టీమ్ గా డివైడ్ అయ్యి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు. దాని వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్టెప్? సార్ సంజయ్ గారు. Sir, it is a డాక్టర్ సంజయ్ గారు. student talent enhancement program. యా, స్టూడెంట్ Yes, టాలెంట్ the ఎన్హాన్స్మెంట్. skills- the skill Yeah. enhancement program, apart from the formal education, they have to go for skills development like communication skills, presentation skills, motivation skills, interpersonal skills, soft skills, people skills. So they have to, in order to face the world, in order to face the corporate world, in order to face the job, in order to face the maybe they may start up their own business, something. They should have the confident and right communication to deal with the right people. So they need to learn those skills in order to survive in the world, survive in the career and life. యా, సో ఓవర్ టు పవన్ చక్రవర్తి అగైన్. Sir, as Sanjay Garu has said, this student talent enhancement program, it's been widely applauded program because of its outreach. We could reach more than 1 lakh students, and it is one of the widely popular program in our Lions Club. It focuses mainly on imparting 4 skills. Those are commitment, confidence, compassion, and there is another skill. So these skills help students know their talent and at the same time utilize the opportunities in the outside world, because in this present world there are many challenges, especially given the population of this country. There is a lot of unemployment. So this STEP program gives the students enough confidence and courage to face the challenges of the outside world and live very respectful life. This is వెరీ గుడ్, వెరీ what గుడ్, is STEP program. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నో డాక్టర్ చైతన్య మేడం. Sir, STEP, as every panelist said, that is Student Talent Enhancement Program, and 4 C's are the pillars. మన సార్ చెప్పినట్టుగా ఆ పిల్లర్స్ ని బిల్డ్ చేస్తూ, అంటే ఒక నెట్వర్క్ లాగా దాన్ని క్రియేట్ చేసి, విత్ దాట్ నెట్వర్క్ క్రియేటింగ్ అ నెట్వర్క్ టు ద స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ కి ఒక నెట్వర్క్ లాంటి, అంటే ఒక వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళ కరికులం ని వాళ్ళు చదువుకుంటూనే ప్యారలల్ గా మన కరికులం ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ ని ఇంపార్ట్ చేసి, with which listening, communication, interpersonal, and finally they should be into a good position with which in turn they should give back on a type of design cheyabadina program, a STEP program, and it has created a wonders in the Lions Club International, sir. And kudos to Nagaraju sir for this. వండర్ఫుల్ ఆన్సర్, వండర్ఫుల్ మెసేజ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా మీతో వినాలనిపిస్తా ఉంది, అంత బాగా మీరు చెప్తా ఉన్నారు. అసలు అల్లం రెడ్డి గారు, మీరేమన్నా కంటిన్యూ చేస్తారా? సార్ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పండి సార్. స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మన ద్రోణాచార్య ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డటువంటి ప్రోగ్రామ్. ఎత్తుకు ఎదిగించడమే, విద్యార్థులను మరింత ఎత్తుకు ఎదిగించేటట్టు చేయడమే స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లక్ష్యం. వాళ్ళ యొక్క స్థాయిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ను ఎంత వీలైతే అంత బయటికి తీసుకురాగలిగి, మనవంతు పాత్రగా మనం దాంట్లో పాల్గొనే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ద్వారా విద్యార్థుల టాలెంట్ బయటకు తీయడంలో మన పాత్రను కూడా కలగజేయడమే మన ప్రోగ్రామ్ ఇది. మరి దాంట్లో మనం చాలా వరకు రీచ్ అవుతున్నాం. ఇంకా
దగ్గరగా వెళ్ళగలిగి, అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో టాలెంట్ ను బయటికి తీయడానికి అవకాశం ఉన్న దగ్గర కాంపిటీషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం, అంటే రకరకాల కాంపిటీషన్స్ లో అప్పుడప్పుడు మనం ఏర్పాటు చేయడం, వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ప్రైజులను ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళని గుర్తించగలిగితే వాళ్ళు మళ్ళీంత ఇదైపోతుంటారు. అంటే ఒక లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా నేను గుర్తించబడిన అనేటటువంటి స్టూడెంట్ లో కూడా వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా భవిష్యత్తులో వాడు మరింత ఉత్సాహంగా మరింత ఉన్నతంగా ఎదగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మరి ఈ ప్రోగ్రాం తప్పకుండా విద్యార్థులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మరింత దాన్ని సానపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్ సార్. ఆ ఉద్దేశం పెట్టుకొని లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ వి డిజైన్డ్ one CLAD program, that is signature program. Due to corona we designed that program, continuous learning and development program. Already we crossed 35 programs. Not only students, all types of sectors we are involved, we are doing, and we did actually recently international competition also. We conducted quiz and we actually distributed certificate also. This is a wonderful program. They actually ఈ రూపకర్త ఒక మంచి టైంలో మనకు అది పురికొల్పింది కాబట్టి అది బాగా ముందుకు పోతా ఉంది. అంతేకాకుండా అందరూ ప్రొఫెషనల్ లో ఉన్నారు, అందరూ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అకాడమిక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు లియో క్లబ్ అంటే బాగా ఐడియా ఉండాలి. లియో క్లబ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో కంపల్సరీ ప్రతి కాలేజీలో ఉంటే ఏ విధంగా పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఒకసారి లియో అంటే ఏంటి మేడం, డాక్టర్ చైతన్య మేడం మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు. మేడం చైతన్య గారు చెప్పండి. Sir, that's really wonderful, sir. Sir, Leo Club is designed అంటే అది 2 clubs కింద డిజైన్ చేయబడిన క్లబ్. మనకి స్పెషల్లీ టార్గెటెడ్ అంటే ఆల్ఫా క్లబ్ వచ్చేసి ద ఏజ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ 14 to 18 అండ్ ఒమేగా క్లబ్ వచ్చేసి 18 to 30 years ఏజ్ గ్రూప్ లో చేశాము. కాకపోతే నాది ఇక్కడ చిన్న ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చింది అంటే సార్, దాన్ని 14 కన్నా కూడా ఇంకా కొంచెం యంగర్ ఏజ్ నుంచి కూడా టెండర్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పిల్లలకి ఇంకా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మొక్కగా ఉన్నప్పుడే మనం మంచిదే. ప్లస్ ఒక డైమండ్ కి వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే అది రాగా ఉన్నప్పుడు కాదు, దానికి మనం ఇచ్చే నంబర్ ఆఫ్ కట్స్ విల్ గివ్ వాల్యూ టు ద డైమండ్ అని అంటాం. కాబట్టి అది కొంచెం టెండర్ ఏజ్ నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే లయన్స్ క్లబ్ మెయిన్ మోటివే మనం చెప్పింది ఏంటంటే రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. సో apart from all the things, if at all a student becomes a responsible citizen, so ultimately the society will be wonderful, sir. Kabatti Leo clubs అనేవి ప్రతి కాలేజ్ లో ఉండడం వల్ల అది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే సర్వీస్ ఓరియంటేషన్, అంటే ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్, ఇట్స్ హౌ టు గివ్ అన్నది మనం నేర్పుతా ఉంటాం. కాబట్టి దట్ గివింగ్ ఆల్వేస్ అంటే వాళ్ళకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీని అది ఇంకల్కేట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అండ్ క్రియేట్ వండర్స్ సార్ ఫ్యూచర్ లో. కాబట్టి డెఫినెట్ గా లియో క్లబ్ ఉండాలి. కాకపోతే అది ఇంకొంచెం టెండర్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది, అంటే ఇంకా బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది అన్నది ఫీలింగ్ సార్. మీ ఉద్దేశంలో ముందుగానే స్టార్ట్ చేస్తే 14 కంటే ముందు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అందరు మల్టిపుల్ మెంబర్స్, మల్టిపుల్ పిఎంసిసి ఉన్నారు, మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోదాము. ఒకవేళ అలా అవకాశాలు ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు మనం యాక్చువల్ మీ కోరికను తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కూడా. నా ఓవర్ టు పవన్ చక్రవర్తి సార్. సార్, లియో క్లబ్స్ అనేది పిల్లలకు ఉద్దేశించిన క్లబ్ అన్నమాట. ఈ చిన్నప్పుడే పిల్లల్లో సమాజ శ్రేయస్సు కోసం, సమాజ హితం కోసం వాళ్ళు పెద్ద అయినాక ఏ రకమైన బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మెలగాలి సమాజంలో అనేది చిన్ననాటి నుంచే, అంటే ఇప్పుడు చైతన్య మేడం గారు చెప్పినట్టు మొక్క దశ నుంచే ఈ నాయకత్వ లక్షణాలని ఇవన్నీ పెంపొందించే క్లబ్బుల్నే లియో క్లబ్స్ అంటారు సార్. అవి చాలా ప్రభావవంతమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి సమాజంలో. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సంజయ్ కుమార్ సార్, the Leo name stands for we go by leadership, opportunity, experience. Yeah. Leadership, experience, opportunity. So from the young age only, the leadership opportunities are being the making of a leader. From young age only, they have to adopt to the leadership qualities. When they move out, they go out, they conduct programs, they mix with people. The leader inside them can come out and they can able to meet people and they try to lead others. And this they will get by experience, and this opportunity is given to them by the Lion Club International. Wow, thank you, wonderful. Now Allam Reddy sir. Yeah సార్, Allam Reddy sir. లియో క్లబ్లలో ఇందాక
మన వాళ్ళు అన్నట్టుగా చిన్నపిల్లలు కూడా వర్తించేటట్టు చేస్తే బాగుంటుంది. 13+14+ అనగానే విద్యార్థుల్లో కూడా ఎడ్యుకేషనల్ గా స్ట్రెస్ ఇదైపోయి క్లబ్లలో చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది. అంటే వాస్తవంగా ఏంటంటే ఈ లియో క్లబ్లలో విద్యార్థులు చేరినట్టుంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఇవ్వడం ద్వారా మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాము. సమాజానికి మనం ఏదైతే ఇస్తామో దాని ద్వారా మాత్రమే మనకు తిరిగి వస్తుంది అంటే కాన్సెప్ట్ ద్వారా విద్యార్థులకు చిన్నప్పటి నుంచే చెప్పగలగాలి. అలాగే ఈరోజున పిల్లలందరూ కూడా ఒక దగ్గర కలిసే అవకాశాలు చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. వస్తున్నారు, స్కూల్ పోగానే హోంవర్క్, టీవీ, ఫోను అవే అవుతున్నాయి. ఈ లియో క్లబ్ల ద్వారా కొంతవరకు ఒక టీంలో ఇటువంటి అవకాశాన్ని అంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి టాలెంట్ తో పాటు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంచుతూ అవసరమైతే ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ను కూడా చేయగలిగితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాకు సంగారెడ్డిలో పక్కన మాకు ఒక 10 ఎకరాల పార్క్ లో మేము ఒక 3000 మొక్కలను నాటినారు. వాటికి వాటరింగ్ చేయడం కోసం పొద్దున తాతలతో పాటు పిల్లలు వస్తుంటారు. వాళ్ళకు కూడా పైపిచ్చి నీళ్లు పట్టిస్తుంటే చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా పడుతున్నారు. అంటే అది ఇంటికాడ చేయరు, కానీ ఇక్కడ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. అట్లా ఒక గ్రూపును మనం ఇది చేయగలిగినట్టుంటే సర్వీస్ దాంట్లో ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళు మొక్కలో ఉన్నప్పుడే సరిగ్గా నాటుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం 10 వరకు అంటే మరీ చిన్నగా అంటే కష్టమైనప్పటికీ కూడా 10 ఇయర్స్ 8-9 ఇయర్స్ నుంచో లియో క్లబ్ను కూడా లియో క్లబ్లలో వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం సార్. Thank you, sir. Wonderful. So final question, we are going final question. దానికంటే ముందు చిన్న ఏజ్ అయినా కూడా ఇప్పటికీ లియో గారు ఉన్నా లేకున్నా కూడా ప్రతి ఇంట్లో లైన్ మెంబర్ ఉన్నారు. ప్రతి లైన్ మెంబర్ వాళ్ళ పిల్లలను లియో మెంబర్ తీసుకుంటే మేము చాలా సంతోషిస్తాము. ఈనాటి లియోలే రేపటి లైన్సే దేశ పౌరులు ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తారని మేము అనుకుంటున్నాము. అదే విధంగా చేస్తారని కూడా ఈ ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లియోస్ అండ్ లైన్స్. ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఫైనల్ యాక్చువల్లీ మీకు ఒక ప్రశ్నావళి ఒకటి ఏంటంటే, నౌ వీఆర్ వెరీ క్రిటికల్ ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. మార్చ్ 23వ తారీఖు నుండి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులు తన ఇంట్లోనే ఉన్నారు. రాష్ట్ర దేశ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. We have to start the colleges and schools coming the 1st February onwards. అలాంటి సమయంలో విద్యార్థులు కళాశాల గాని స్కూల్స్ గాని వచ్చేటప్పుడు మన లయన్స్ క్లబ్ పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎంతవరకు సహాయం చేయగలి, మనం కొంచెం అటెన్షన్ గా ఉండాలి గతంలో అని అనుకుంటున్నాను. దానికి మీ యొక్క అభిప్రాయము, మీ సలహాలు. సో ఓవర్ టు పవన్ చక్రవర్తి. సార్, ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని చూస్తే చాలా అనిశ్చిత వాతావరణంలో ఉన్నాం సార్ మనం. ఇది మానవ సమాజానికే ఒక పెనుముప్పుగా దాపురించిన సమస్య ఇది. అయినప్పటికీ కూడా తగు మాత్రం జాగ్రత్తలతోటి ఇప్పటి వరకు ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే స్కూల్స్ కాలేజెస్ తెరుస్తారో తెలిసినప్పుడు తగు మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఎట్లాగో అందరికీ అలవాటైందే ఈ మధ్య కాలంలో. సో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం కార్యక్రమాలు ఫిజికల్ గా కూడా మనం చేయొచ్చు అనే అభిప్రాయం సార్ నాది. ఓన్లీ వర్చువలే కాకుండా. సంజయ్ గారు సార్, again it depends on the consent of the parents. Okay, full-fledged we cannot take any chances, but has Pawan garu chepparu, we have to adopt a balanced approach. We have to take utmost precautions, and at the same time we have to run the show. We have to and these instructions, this kind of directions must be awareness must be brought to the students, because still we find the carelessness, lack of alertness, fearlessness because of pandemic. But education is important, skills are important, but not at the cost of life. Okay. So now Allamreddy sir. సార్, ఈ పరిస్థితులలో విద్యార్థులను మనం లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం. మనం ఏ విధంగా సహాయపడగలం? కాలేజీలలో విద్యార్థులకు క్లాసులు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అనగానే కొంత భయంగానే ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు పెద్ద పిల్లలైనా చిన్న పిల్లలైనా తగు జాగ్రత్తలు అవసరం ఉంటుంది. వీలైతే మన నుంచి సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ
గురువులకు టీచర్లకు మనం కొంతవరకు చెప్పగలిగి మనం ఏమైనా చేయగలిగే అవకాశం ఉంటే కొంత పార్టిసిపేట్ చేద్దాం సార్. నియర్ బై ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడక్కడ పోయి ఈ జాగ్రత్తలు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా తీసుకోవాలి. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవసరమే, మాస్కులు అవసరమే. మరి వీటిని టీచర్ల ద్వారా చెప్పించగలిగితే బాగుంటుంది. దానికి అవసరమైనటువంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ను దీనిపైన అవగాహన కలగజేస్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు రీచ్ అయ్యేటట్లుగా టీచర్లకు ఎలాగో తెలుసు, కానీ విద్యార్థులకు రీచ్ అయ్యేటట్లుగా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్లు కానీ 2 minutes 3 minutes కానీ మనం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ, వండర్ఫుల్ సజెషన్ సార్. నా చైతన్య మేడం ఈజ్ లాస్ట్ చివరి ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి, కంక్లూజన్. సార్ షూర్ సార్. సార్ యాక్చువల్ గా మనము మామూలుగా ఒక మదర్ కండిషన్స్ తీసుకుంటే 3 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్తాము. అన్సర్టనిటీ, ఇప్పుడు దాకా మనం ట్రావెల్ చేసిన ఫేజ్ అంతా అన్సర్టనిటీ, అండ్ దిస్ అన్సర్టనిటీ హ్యాస్ పుట్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టీచర్స్ పైన కావచ్చు, మేనేజ్ చేసే అకాడమిషియన్స్ పైన కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ పైన కావచ్చు, పేరెంట్స్ పైన కావచ్చు. సో లాట్స్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ అంటే ఒక సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ అనేది అయితే వేసింది సార్. సో ఫాలోడ్ బై దాన్ని ఫాలో చేస్తే మనకు ఒక రిస్క్ కండిషన్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే గైడ్ లైన్స్, ఆ గైడ్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు పాండమిక్ లో గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఆఫ్లైన్ ఇస్ ద రిస్కీ కండిషన్. బట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫో with that, and that is one concept sir. And certainty is that Lions Club is there certainly to help all these conditions to come out of this uncertainty and risk factors, and that's what I feel genuinely and strongly sir. Thank you madam. Srinivas Reddy sir. 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 One last point I want to add here. Yeah, you can. Sir, like we can start the Lions classrooms. Okay. Where the gap can be filled, like those schools and colleges where having lack of teachers and lack of academicians, where we can enter and we can conduct online classes for them, maybe a week in the name of Lions classrooms. Okay, they are specialized classrooms where little is in a small time we can share most of the things. Maybe it's subject classes, maybe general classes. Yeah, already few clubs they are doing sir, already చేస్తా ఉన్నారు, ముందుకు పోతా ఉంది. మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలి. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే కమింగ్ డేస్ అందరు పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారి ప్రాంతంలో ఉన్న స్కూల్స్ ను, పాఠశాలను విజిట్ చేసేసి వారు తీసుకున్న శానిటైజర్ లేకపోతే మన క్లబ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత సర్వీస్ యాక్టివిటీ లీడర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి సో మనము మాస్కులు లేకపోతే మాస్కులు ఇస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఎప్పుడైనా టీచర్స్, పేరెంట్స్ వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు చెప్తారు, అయినా కూడా మన వాళ్ళు వినరు. ఎదుటివాడు కొత్తోడు చెప్తేనే కొంచెం ఏమన్నా మార్గం ఉంటుంది. అందుకని అదే విధంగా మనం మోటివేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ప్యానలిస్ట్, వండర్ఫుల్. నన్ను గ్రేడింగ్ ఇవ్వమంటే కాస్త నేనే తక్కువ వేసుకోవాలి. మీరందరూ చాలా బాగా మాట్లాడారు, పర్ఫెక్ట్ మాట్లాడారు, ఇస్ అ వండర్ఫుల్. సో మార్క్స్ వేస్తే మాత్రం నేనే వేసుకుంటాను తక్కువ, 1 మార్కు. మీరు మాత్రం చాలా నలుగురు పోటాపోటీగా ఎక్కడ తేడా లేకుండా మాట్లాడినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున, స్పెషల్లీ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ ఇస్ ద టీమ్, మై స్పాన్సర్ ప్రకాష్ రావు గారికి, అండ్ అదే విధంగా అవర్ టీమ్ 320D ఇస్ అ క్రెడిట్ గోస్ టు నాగరాజు గారు అండ్ టీమ్ బాబురావు, మరి ఓబుల్ రెడ్డి సార్, అండ్ అవర్ స్పెషల్ గవర్నర్ అండ్ గ్యాటి టీమ్ who helped and they directly indirectly. This is a wonderful. Especially actually immediately before of that, what I'm saying today, I asked a few people, I want entertainment program. I requested people, my colleague Dr. Sukanya, immediately she is the first year in Obul Reddy College, she did wonderful dance. And another is the Srinivas garu, actually కవల పిల్లలు ఇద్దరు ఎంత ముచ్చటగా వండర్ఫుల్ డాన్స్ చేసేసి మనకు యాక్చువల్ గా ముందుగా ఒక రూపకల్పన ఇచ్చారు. తర్వాత మా ఎంబీఏ పిల్లలు, సార్ మేము ఒక చిన్న సాంగ్ పంపిస్తాం, ఆల్రెడీ ఇంకా 4 సాంగ్స్ ఉన్నాయి, డ్యూ టు టైం లేదు కాబట్టి పక్కన పెట్టాము. వారు కూడా మంచి మోటివేషన్ తో మనకు సాంగ్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా ఇంకా స్పెషల్, అది ఎంకామ్ మై స్టూడెంట్ రామలింగం, I invited so many times, but this time himself is free. He came ready to came. బాబు మేము వర్చువల్ చేస్తున్నాము, నేను పిలవలేము, తర్వాత పిలుస్తామని చెప్పాను. హిమ్సెల్ఫ్ పేరెంట్స్ గురించి చాలా బాగా చెప్పాడు.
అదే బాధపడ్డాము, కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో పడకూడదు కాబట్టి అంత దాపెట్టుకున్నాము. వీటిని అన్నిటిని అటువంటి సమస్యలు మన లైనిజంలో ఉన్న వారికి రాకూడదని ఆశిస్తూ, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమార్క్స్, రిక్వెస్టింగ్ నాగరాజ్ సార్. I have nothing much to add. I think a lot has been said, except congratulating the 4 panelists and the moderator who have done outstandingly well, much beyond my expectations. So this is some kind of an eye opener to me also, because you have made so many good suggestions that every one of them needs to be taken further. The only point perhaps I would like to add is that because we are talking about academics, apart from discussing what others should learn, what can be taught to others, maybe we have to begin asking ourselves, what can I learn? How can Yes. I move forward? How Yes. can I become more passionate as a teacher? What outcomes can I get from myself? So what kind of training do I need? What kind of upskilling do I need? Maybe if we begin there, I think Hyderabad Capital has been pointed out, has enormous potential, especially in the academic arena. I think all of you can become some kind of a pressure group. I think there are about 20 teachers in your Yeah. club, are Yes, sir. education related people. So all 20 of you can become a pressure group, and you can have maybe a separate discussion panel within your club. Maybe one of the general body meetings can be exclusively dedicated to this. And think of a module, think of a plan that you can give to teachers Yes. all around. I think maybe this plan can be taken to teachers, Lions, non-Lions, whoever. Like we designed a curriculum for teachers, for students, we can design a curriculum for teachers, and we can offer that all of us can be presenters, designers, or whatever in that. So wish you all the best. Wonderful. I'm really, really extremely happy today. I think this panel has been quite unique in many ways, and this is delivered goods beyond my expectation. That's all I Thank can you, say. sir. Thank you. Thank you.